हेलो मित्रों, जय माताजी, जय श्री राम। मित्रों, રાજુ કરપડાના રાજીનામા બાદ ગુજરાતની અંદર અત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના જે નેતા છે અરવિંદ કેજરીવાલ અને પંજાબ સરકારમાં જે આમ આદમી પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી છે શ્રીમાન ભગવત માન એ બંને ગુજરાતની મુલાકાતે છે અને અરવિંદ કેજરીવાલ અને શ્રીમાન ભગવત બંને અમદાવાદની અંદર પ્રેસ કોન્ફરન્સ સંબોધે છે। ત્યારે પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાત સરકારના બજેટ પર ચર્ચા કરે છે। ત્યારે ગુજરાત સરકારના બજેટને પાયાવિહોણું અને આમ આદમી માટે એ બજેટની અંદર કંઈ પણ કહેતા કંઈ કશું જ પણ છે નહીં આ બજેટની અંદર, અને માત્ર ને માત્ર સરકારને લૂંટવા માટેનું આ બજેટ છે એવું એ નિવેદન આપે છે। અને બહુ લગભગ 8-9 મિનિટની અંદર એ ગુજરાતના બજેટ વિશેની બધી વાતો કરે છે। તો એ ગુજરાતના બજેટ વિશે કહે છે કે ગુજરાતની અંદર અત્યાર સુધી જે બજેટો આવ્યા એક પછી એક 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે, પણ અહીંયા કોઈ પણ જાતનું હજી ગુજરાતની અંદર ના રસ્તાનો વિકાસ થયો છે, ના સિંચાઈનો વિકાસ થયો છે, ના શિક્ષણનો વિકાસ થયો છે, ના સ્વાસ્થ્યને લગતી સુવિધાઓનો વિકાસ થયો છે। કંઈ પણ કહેતા કોઈ પણ જાતનો અહીંયા વિકાસ થયો નથી ગુજરાતની અંદર। તો મિત્રો, એકવાર આપણે અરવિંદ કેજરીવાલ શું કહી રહ્યા છે પ્રેસ કોન્ફરન્સની અંદર અમદાવાદની અંદર એ પહેલા સાંભળીએ। એની પહેલા જો મિત્રો તમે મારા વિડીયોની અંદર નવા આવ્યા હો તો મારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને વિડીયોને લાઇક શેર અને કોમેન્ટ કરી લેજો, તેનાથી હું આવા અદ્ભુત પ્રકારના જે વિડીયો બનાવતો રહું અને તમારા સુધી પહોંચતા રહે મિત્રો। તો પહેલા મિત્રો આપણે એકવાર સાંભળી લઈએ અરવિંદ કેજરીવાલને એ શું કહી રહ્યા છે રાજુ કરપડાના રાજીનાमा અને ગુજરાત સરકારના બજેટ વિશે। એના પછી આપણે આગળ ચર્चा કરીશું મિત્રો। अभी 2-3 दिन पहले गुजरात का बजट आया। बजट से लोगों को बहुत उम्मीद होती है और खास करके आम आदमी को बहुत उम्मीद होती है। आम आदमी के घर का बजट काफी हद तक सरकारी बजट पे निर्भर करता है। कौन सी चीज सस्ती होगी, कौन सी चीज महंगी होगी, क्या होगा, शिक्षा का क्या होगा, स्वास्थ्य का क्या होगा। पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इस पूरे बजट को हम लोगों ने, हमारी पूरी पार्टी के सीनियर लीडर्स ने स्टडी किया और इस पूरे बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ना शिक्षा के लिए कुछ है, ना स्वास्थ्य के लिए कुछ है, ना सड़कों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना व्यापारियों के लिए कुछ है, ना महिलाओं के लिए कुछ है, ना बेरोजगारों के लिए, किसी भी समाज के तबके के लिए कुछ भी नहीं है। चुनाव आज से 1.25 साल बाद हैं। अक्सर ये देखने में आया है कि जब चुनाव आते हैं तब तो कम से कम डरती हैं पार्टियां। उन्हें लगता है चुनाव आ रहा है, कुछ कर लो, चुनाव आ रहा है, जनता को कुछ सहूलियत दे दो ताकि हमें वोट मिल जाए। गुजरात सरकार को उसकी भी चिंता नहीं है। तो जैसे अभी मान साहब ने इतनी सारी बातें कही, गुजरात में 30 साल से बीजेपी की सरकार है। 30 साल से बीजेपी की सरकार है। अब जब आप बीजेपी वालों से बात करते हो, उनसे कहते हो भाई पंजाब में हमने 10-10 लाख रुपए का हर परिवार, 10 लाख रुपए का बीमा एक परिवार का कोई छोटी बात नहीं होती। आप भी अगर अपना प्राइवेटली अगर घर से अगर परिवार का बीमा कराने जाएंगे, 10 लाख रुपए का बहुत कम लोग कराते हैं। कोई 5 लाख का, 4 लाख का, इतने का ही मैक्सिमम कराता है। 10 लाख रुपए का आप उसमें फोर्टिस में, मैक्स में, अपोलो में इलाज करा लो, जो बेस्ट अस्पताल हैं, वहां पे एक गरीब मजदूर, गरीब किसान जाके 10 लाख रुपए तक का अपने परिवार का इलाज करा सकता है। मैं समझता हूं 75 साल में भारत के इतिहास में कब हुआ था ये? कभी नहीं हुआ। हमने करके दिखाया पंजाब में। 4 साल से सरकार है बस पंजाब में, यहां तो 30 साल से है इनकी सरकार। तो अगर हम पंजाब में कर सकते हैं तो यहां ये बीजेपी वाले क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने एक बीजेपी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम क्यों नहीं कर रहे? अब तो हमने करके दिखा दिया, तुम भी करो। 2 साल बाद चुनाव में तुम कुछ करोगे तभी तो वोट मिलेंगे तुम्हें। कहता हमें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं जरूरत है? कहता जनता जाएगी कहां, गुजरात के लोग कहां जाएंगे, हमें ही वोट देंगे। इतना घमंड, इतना गुरूर। उनको पता है गुजरात की जो जनता देख रही है, कांग्रेस वाले इनकी जेब में है। गुजरात की जनता कांग्रेस से नफरत करती है।
गुजरात की जनता कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहती, तो बीजेपी को यह अहंकार हो गया हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा बजट केवल लूटने के लिए रखा जाता है असेंबली में। ये भी लूट लो, ये भी लूट लो, ये भी। अगर हमने 4 साल में इतने सारे काम कर दिए, 24 घंटे बिजली आने लग गई पंजाब में, सड़कें अच्छी हो गई पंजाब के अंदर, किसानों को पहले रात को 3 बजे बिजली आती थी, अब किसानों को अगर दिन में 8 घंटे फिक्स टाइम पे बिजली आने लगी है। गुजरात में भी बिजली नहीं, किसानों को जब मर्जी बिजली आती है गुजरात के किसानों को। सड़कों का बुरा हाल है गुजरात के अंदर। 30 साल के बाद सड़कें, मतलब मैं कितनी बार अब आता हूं, 90 किलोमीटर अगर चलना हो आपको 3-4 घंटे लगते हैं। दुनिया 21वीं सदी में पहुंच गई और गुजरात के अंदर अभी हम अपनी सड़कों के ऊपर स्पीड भी नहीं बढ़ा पाए। स्कूलों का बुरा हाल है यहाँ पे, शिक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, सिंचाई का पानी यहाँ पे नहीं है। वहां पे जब हमारी सरकार बनी पंजाब में 2022 में, केवल 23% पंजाब सिंचाई पे था। आज 4 साल के बाद 67% पंजाब में हमने सिंचाई का पानी पहुंचा दिया। सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। यहां पे उनको काम करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। हम जहां भी जा रहे हैं एक आंधी आ रही है, जहां भी जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की चारों तरफ। ये ईशुदान गढ़वी कौन है? एक आम पत्रकार थे, आज ईशुदान गढ़वी को सुनने के लिए जनता आती है। ये गोपाल इटालिया कौन है? यहां पे बैठे हुए गोपाल इटालिया कौन है? एक छोटे से पुलिस वाले थे, आज गोपाल इटालिया, पूरी गुजरात की जनता इन जहां ये खड़े हो जाए वहां 10,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। चैतर वसावा कौन है? परवीन राम कौन है? मनोज सोरठिया कौन है? ये सब आम लोग हैं। इन लोगों को सुनने के लिए जनता क्यों आ रही है? इसलिए क्योंकि इनके अंदर लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही है। इनके अंदर लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि ये लोग गुजरात बदलेंगे। एक नाम बता दो आज आप बीजेपी के अंदर जिसकी तरफ लोग उम्मीद से देख रहे हैं। તો મિત્રો તમે સાંભળ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલ શરૂઆતમાં એવું કહી રહ્યા છે કે ગુજરાતની અંદર જે 2-3 દિવસ પહેલા જે ગુજરાત સરકારનું બજેટ આવ્યું છે એ બજેટની અંદર આમ આદમી માટે કંઈ પણ કહેતા કશું જ છે નહીં અને આમ આદમી સૌથી વધારે સરકારના બજેટ પર પોતાની આશાઓ લઈને બેઠા હોય છે કારણ કે દરેક વ્યક્તિની એવી આશા હોય છે કે અમને આ બજેટમાંથી શું સસ્તું થશે અને કેટલી વસ્તુ સસ્તી થશે અને એનામાંથી શું અમને મળશે। તો ગુજરાત સરકારે જે બજેટ રજૂ કર્યું એની અંદર આમ આદમી પાર્ટીના જે નેતા છે અરવિંદ કેજરીવાલ, એમનું કહેવાનું એવું થાય છે કે એની અંદર કોઈ પણ રાહત નથી કે કોઈ પણ જાતનું આમ આદમીને માટે બજેટ બન્યું જ નથી। તો પછી એમણે એવું બી કીધું કે ગુજરાતની અંદર હજી સુધી રસ્તાઓ, રોડ રસ્તાઓનો વિકાસ થયો નથી। 2 થી 3 લગભગ એમણે એવું કહ્યું કે 90 કિલોમીટર સુધી આપણે જો રોડ દ્વારા જવાનું થાય બાય રોડ તો લગભગ 2 થી 3 કલાક લાગી જાય છે, 3 થી 4 કલાક એવું એમણે કીધું। અને કે ગુજરાતની અંદર ભાજપ સરકારની 30 વર્ષથી ભાજપની સરકાર છે છતાં અહીંયા હજી સુધી રસ્તાઓનો વિકાસ નથી થયો, રોડ પાકા પ્રોપર બનાયા નથી। અહીંયા 90 કિલોમીટરનું અંતર કાપવામાં કમસે કમ 3 કલાકથી 4 કલાક નીકળી જાય છે એવું એમણે કીધું। એમના પછી એમણે એવું કીધું કે ગુજરાતની અંદર હજી સુધી શિક્ષણની અંદર પણ એક જોઈએ એવો સુધારો આવ્યો નથી અને ગુજરાતની અંદર પાણી હોવા છતાં પ્રોપર રીતે મેનેજમેન્ટ ના હોવાના કારણે સિંચાઈની અંદર પણ ખેડૂતોને પ્રોપર રીતે પાણી નથી મળી રહ્યું, એમણે એ પણ કીધું। એના પછી એમણે એવું કીધું કે પંજાબની અંદર ભગવત માનની સરકારે દરેક વ્યક્તિ 10 લાખનો વીમો ઉતારેલો છે। તો ગુજરાતની અંદર ભાજપની સરકાર 30 વર્ષથી છે તો ગુજરાતની અંદર કેમ આવું નથી થતું કે ગુજરાત કેમ આવું નથી કરી શકતી કે જે દરેક વ્યક્તિનો 10 લાખનો ગવર્મેન્ટ વીમો હોય, જે ગમે તે હોસ્પિટલની અંદર જઈને પોતાની જે પણ જાતની સ્વાસ્થ્યને લગતી બીમારી હોય તો એની એ ત્યાં સારવાર લઈ શકે અને તમામ ખર્ચ ગવર્મેન્ટ આપતી હોય। તો એમણે એવું કીધું કે અમે ભાજપને એવો ઘમંડ આવી ગયો છે કે અમે 30 વર્ષથી અહીંયા રાજ કરીએ છીએ ગુજરાતની અંદર અને ગુજરાતની પબ્લિક કોંગ્રેસથી નફરત કરે છે અને કોંગ્રેસને વોટ આપવાની નથી। તો ભાજપને એવો ઘમંડ છે અત્યારે કે કોંગ્રેસને વોટ નહીં આપે તો વોટ ભાજપને જ આપશે, ગુજરાતની દરેક જનતા બીજા કોને આપશે?
પણ એમણે એવું કીધું કેજરીવાલે કે જો આ વખતે ગુજરાતની જનતાને આમ આદમી પાર્ટી પર પૂરેપૂરી આશા છે અને આ વખતે બીજેપીની પોણા 2 વર્ષ પછી એટલે કે 2027માં જે ચૂંટણી થવાની છે એમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર 100% ચૂંટાશે. અને એમણે એક બીજું બી નિવેદન આપ્યું કે જે એમના પ્રદેશ પ્રમુખ છે અત્યારે ઈસુદાનભાઈ ગઢવી, એમણે એવું કીધું કે ઈસુદાન ગઢવી પહેલા એક માત્ર નાના એવા પત્રકાર હતા અને અત્યારે ગમે તે જાય છે તો પબ્લિકની ભીડ ભેગી થઈ જાય છે એમને સાંભળવા માટે, અને લગભગ 10 થી 20,000 પબ્લિક આવી જાય છે એમને સાંભળવા માટે. એમના પછી એમણે ગોપાલ ઇટાલિયાનું નામ લીધું કે ગોપાલ ઇટાલિયા એક મામૂલી એવા પોલીસ કર્મી હતા, પરંતુ અત્યારે તે જ્યાં પણ જાય તો એમને સાંભળવા માટે 10 થી 20,000 લોકો એક સાથે ભેગા થઈ જતા હોય છે. અને ગુજરાતની પબ્લિકને અત્યારે માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓમાં જ એમને વિશ્વાસ છે અને એમનામાં જ એમને કંઈક પરિવર્તન લાવશે ગુજરાતમાં એવું લાગી રહ્યું છે. એટલે કે આશા માત્ર ને માત્ર આમ આદમી પાર્ટીની ઉપર બંધાઈ રહી છે. એમણે દરેક એમના નેતાઓના નામ લીધા, એની અંદર મનોજ સોરઠિયા હોય, પ્રવીણ રામ હોય, એ બધાના નામ પણ લીધા કે અત્યારે આ બધા નેતાઓ ચેતર વસાવા ગમે ત્યાં જાય તો 10 થી 20,000ની પબ્લિકની ભીડ ભેગી કરી શકે છે. અને ગુજરાતની જનતાને આમ આદમી પાર્ટી ઉપર અત્યારે સૌથી વધુ વિશ્વાસ છે એવું એમણે કીધું. અને જ્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું મીડિયા દ્વારા કે રાજુ કરપડાએ રાજીનામું કેમ આપ્યું, તો એમાં એમણે ચૂપ્પી સાધી લીધી અને કંઈ પણ ના કીધું. ખાલી એમણે માત્ર એવું જ કીધું કે રાજુભાઈ કરપડાએ કેવા ટાઈમમાં અને કઈ સિચ્યુએશનમાં રાજીનામું આપ્યું એ તમને બધાને ખબર છે, એની અંદર મારે ડીપમાં જવું નથી. કારણ કે અરવિંદ કેજરીવાલને પણ પોતાને ડર હશે, જો હું રાજુ કરપડા વિશે કઈ ઉલટું સીધું બોલીશ તો રાજુ કરપડા એક ખેડૂત નેતા છે અને જે ખેડૂતો અને એમની તરફ અત્યારે જે રાજુ કરપડાના લીધે જે ખેડૂતોના વોટ એમની તરફ વોટ બેંક જે એમના તરફ વળેલી હતી એ ક્યાંય ને ક્યાંય સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીની અંદર જો રાજુ કરપડા વિશે ઉલટું સીધું કંઈ બોલાઈ ગયું તો કદાચ એ એમનાથી અલગ થઈ જશે. એના કારણે એમણે રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર કંઈ પણ જાતનું ટિપ્પણી કર્યા વગર ચૂપચાપ ચૂપ્પી સાધી લીધી અને એમ જ કીધું કે કેવી સિચ્યુએશનમાં રાજુભાઈએ કરપડાએ જે રાજીનામું આપ્યું તમને બધાને ખબર છે, એના પર મારે કંઈ પણ જાતની ટિપ્પણી નથી કરવી. મિત્રો, અરવિંદ કેજરીવાલ હજુ તો 2 દિવસથી ગુજરાતના પ્રવાસે છે ને આગળ શું શું કહે છે એ જે આપણને માહિતી મળશે એના પર એક બીજો વિડીયો આપણે બનાવીશું. એના પહેલા આપણે રજા લઈએ છીએ તમારી જોડે. અને જો મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમે હજી સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, એથી આવા અવનવા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચતા રહે. મિત્રો, જય માતાજી, જય શ્રી રામ.